Children, good morning. I think everybody is fine. Before starting the class, let me tell you one thing. What is the thing here? Everybody have completed the tests, right? I think everybody have written very nicely and neatly also. After result, we will see how many marks you will get and everything. Okay. Then there is a small change here, children. What is the change? From third lesson, I am going to start this English, okay, of third standard. Up to second chapters sir taught you. Okay, today I am going to start with the third chapter, that is a friend. Okay, and our sharing, that is also taught by the Basuraj sir, right? Next, grandpa's toy. Okay, then I don't want to go back, children. Let me move forward, that is friend. Okay, take out your textbook, children. In that, page number 16. Okay, I think everybody have written very nicely in the test. That remain two lessons. Okay, we'll start with the poem. It is, children, that is a friend. Okay, before starting, let me ask you some questions. What questions? How many people are there in your family? Okay, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ? Maybe 5, 4, 3. Okay, for those people, what you call? ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ? You may call them father, mother, grandpa, grandma, okay, brother and sister, right? Then what? Then there is no friend there. Okay, family ಒಳಗೆ friend ಇರಂಗಿಲ್ಲ. Okay, there is a connection regarding the blood. Okay, ರಕ್ತಗತವಾಗಿ ನಮ್ದು ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬೆಳೆದಿರ್ತೈತಿ. Okay, they are our family members, not a friends. Okay, friends also you will go to make when you go outside. Everybody, you should treat them as a friend. Okay, friend in the sense what, children? Friend andre yaru? Friend, he may be a known person or an unknown person outside from our family. Those people we call as a friend, right? Where you find a friends, children? Ella kade hodu ನಿಮ್ಮ friends irtara? Is it? Did you get friends? No. Your classmates, your batchmates, okay, then your age mates, okay, those people we call as a friends. Ellargu friend anta kariyalike agalla. Nowadays everybody is treating as a friend. Friend in the sense what, children? Friend andre ಏನು? Friend anta ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ? Friends andre ಯಾರು? Some feelings or some secrets that we should not reveal in front of others. Before that, we used to reveal those secrets or things in front of a friend. That people we call as a children friend. Okay, ನಾವು ಎಲ್ಲಾನು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು. ಏನು ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ನೀಡ್ಸ್, ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್. ನಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿ ಇದು ಇಲ್ಲ, ಅಮ್ಮ ಇದು ಇಲ್ಲ, ಅಮ್ಮ ಅದು ಇಲ್ಲ, ಅಮ್ಮ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಏನಾದರೂ ಅಮ್ಮ ಬರೋಕ್ಕಾಗ್ತೈತಾ? ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಓಕೆ, when you go outside, you should make up some friends. Okay, ಹೇಗಿರಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್? Can you give me example? Krishna Sudama. Okay, Krishna Sudama, they were very best friends, children. Okay, ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣ? He is from a very poor family, Sudama, and he is also good family, but he is poor. Okay, then how their friendship, children? ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅವ್ರ ದೋಸ್ತಿ? ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು? ಎಷ್ಟೇ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ರು, ಅವನು ಎಷ್ಟೇ ಬಡವನಾಗಿದ್ರು, ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು? ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೂ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳನೇ ಇತ್ತು. ಅವರು ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗಿಗೆ ಏನು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಏನಾದರೂ ವ್ಯಾರಲ್ಲು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಏನಾದರೂ ಫೈಟಿಂಗ್ಸು ಇದ್ದಂದರೆ ವಿದಿನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ರು, ಅವರು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಆರ್ ನೆವರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ರಿಚ್ನೆಸ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಓಕೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ನೋಡಿ ಅವ್ನು ಚಂದಿದಾನ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, this is regarding the friend, children. Okay, now that related very nice poem it is, children. It's very necessary to you, and also really I am feeling good to teach this friend lesson. Okay, what is there in that? How many friends are there? What their names? Let us see now. Okay, today we will start with the third chapter, that is friend. Okay, poem 3, friend. What is this, children? Friend. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಬರೀ ಜಗಳಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇರ್ತಾರೆ.
whatever it may be, a fighting or a sharing or a caring, for everything we need a friend, right? Now we'll start with the lesson poem children, that is friend. Take out your textbook everyone. In that page number 16 you have to open. Okay. Before explaining the lesson theory, now I am going to read the poem. Okay. First one. You give me shade from the hot summer sun. Under your shadow I have so much fun. Okay. Your fruit is so sweet and your spirit is so kind. Even when picked, not in the least do you mind. Okay. The birds are also thankful that they have a place to rest. In your tall branches, they make their snug nest. Okay. Even though you are big and we are so small, you, oh mighty tree, are you a true friend to us all? See here, children. It's a very fantastic poem. Okay, one girl is talking towards a tree. It means she is sharing everything in front of the tree. Then who is the friend here, children? Yaar friends agidare? One girl and a tree. She wants to share something with the tree. What she is sharing? Let us see now. Okay. Now I read the poem. Now I am going to explain this poem one after one stanza. Okay. First one. You give me a shade from the hot summer sun. Under your shadow I have so much fun. ಏನು ಹೇಳಿದಾಳೆ ಅವಳು? ಯು ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಶೇಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹಾಟ್ ಸಮ್ಮರ್ ಸನ್. ನೀನು ಬಿಸಿಲೊಳಗೆ ನನಗೆ ನೆರಳನ್ನ ಕೊಡು. ಓಕೆ. ಅಂಡರ್ ಯುವರ್ ಶಾಡೋ, ನಾನು ನೆರಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ, ಅದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಫನ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಫನ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಮೀ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಓಕೆ. ನನ್ನ ಹೆವಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಮಾಡೋ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಅದು ನನಗೆ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? ದಟ್ ಗರ್ಲ್ ಈಸ್ ಸೇ ಟು ದ ಟ್ರೀ. ಓಕೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. She is became a very best friend. Why? Because see here that tree never talks. Okay. Why? Because it don't have mouth and everything. Okay. Then what she used to there? Our tree ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ? What she used to tell in front of that tree, it will accept everything. ಓ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತೆ ಟ್ರೀ? ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡ್ತೈತೆ, ಮಾತಾಡೋ ಟ್ರೀ ಇದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಲೆಸನ್ ಒಳಗೆ ಮಾತಾಡೋ ಟ್ರೀ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಖ, ಕಣ್ಣು, ಮೂಗು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಷನ್. ಓಕೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅದು? ಅವಳು ಒಂದಿನ ಹೇಳ್ತಿದ್ಲು, ಯು ಗಿವ್ ಮಿ ಶೇಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹಾಟ್ ಸಮ್ಮರ್ ಸನ್, ಅಂಡರ್ ಯುವರ್ ಶಾಡೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮಚ್ ಫನ್. ಏನು ಹೇಳ್ತಿ ಅಕ್ಕಿ? ನನಗೆ ಹಾಟ್ ಸಮ್ಮರ್ ಸನ್ ಒಳಗೆ ನೀನು ನನಗೇನು ಮಾಡು? ನೆರಳನ್ನ ಕೊಡು. ನೀನು ನೆರಳಿನ ಕೆಳಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಂಜಾಯ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಸುಮ್ ಕುಂತ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡೋದು? ಜೋಕಾಲಿ ಕಟ್ಟೋದು. ಆಡ್ತಿರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಪಂಚಮಿಗೆ ಜೋಕಾಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಆಟ ಆಡೋದು. ಓಕೆ. ಅಂದ ಸೊ ಶಿ ಈಸ್ ಬಿಕೇಮ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಟ್ರೀ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟಾಂಜಾ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಯುವರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಸ್ವೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಸೋ ಕೈಂಡ್. ಯುವರ್ ವೆನ್ ಪಿಕ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೂ ಯು ಮೈಂಡ್. ಸಿ ಹಿಯರ್. ನಿಂದ ಮೇ ಬಿ ಶಿ ಸ್ಯಾಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ ಟ್ರೀ. ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೀ. ಓಕೆ. ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೀ ಕೆಳಗೆ ಕೂತಿರ್ತಾಳೆ ಅವಳು. ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೀಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ? ನೀನು ನನಗೆ ನೆರಳು ಕೊಡು. ಎಲ್ಲಿ ಆ ನೆರಳಿನಿಂದ ನಾನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅವಳು? ಯುವರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಸ್ವೀಟ್. ನಿನ್ನ ಮರದೊಳು ಆಗುವಂಥ ಫ್ರೂಟ್ ಬಹಳ ಸ್ವೀಟ್ ಅವ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಕೈಂಡ್. ನೀನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ? ನೀನು ನನ್ನ ಕೊಡೋ ಪ್ರೀತಿ ಬಹಳ ಚಲೋ ಅದ. ಓಕೆ. ಇವನ್ ವೆನ್ ಪಿಕ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಮೈಂಡ್. ನೀನೇನು ನಾ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹರ್ಕೊಂಡ್ರು ನೀ ನನಗೇನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ನೀ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ನೀ ನನಗೆ ಬೈಯೋಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಕೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್. ನೀ ನನಗೆ ಬೈಯಲ್ಲ, ನೀನು ನನಗೇನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಆ ಗರ್ಲ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ನೀವು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಟ್ರೀ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ನೆರಳು ಕೊಡ್ತಿರ್ತದ, ಫ್ರೂಟ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತದ, ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿರ್ತದ. ಏನೋ ಮನೆ ಬಡಿತಿರ್ತೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಡಿತಿರ್ತೈತಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಬಡಿತಿರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ರಾಂಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ತಪ್ಪು ಇದು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗ್ರೋ ಮೋರ್ ಟ್ರೀಸ್. ದಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್. ಪರ್ಸನ್ ಏನಪ್ಪ ಇವತ್ತು ಇರ್ತಾನೆ, ನಾಳೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಟ್ರೀಸ್ ನಾವು ಬೆಳೆಸಿರೋ ಟ್ರೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೇ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಮಗೇನು ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಓಕೆ. ವುಮೆನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ 99% ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಪೀಪಲ್. ಓಕೆ. 99% ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ. ಸಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ನಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ. ಪರ್ಪಸ್ಲಿ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ವಿ ಶುಡ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ ಗೋ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದೆಮ್. ಓಕೆ. ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಮುದ್ದಾಮ್ ಜಗಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋರಿದ್ದಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅವರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವು ದೂರ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ
friend. Next we move on to the third stanza. The birds are thankful, the birds are also thankful that they have a place to rest. In your tall branches they make their snug nest. See here children. ಏನು ನಾನೊಬ್ಳೆ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದ, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ, ನೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ತಾ ಇವೆ, ನೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮರಿಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ತಾ ಇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ, ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಯುವರ್ ಟ್ರೀ. ಏನು ನಿನ್ನ ಟ್ರೀ ಕೆಳಗೆ ಅವು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ, ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋತಾ ಇವೆ. ಸೊ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟಾಂಜಾ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಇವನ್ ದೋ ಯು ಆರ್ ಬಿಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಸೋ ಸ್ಮಾಲ್, ಓ ಮೈಟಿ ಟ್ರೀ ಆರ್ ಯು ಅ ಟ್ರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ ಟು ಅಸ್ ಆಲ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಏನು ನೀನು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನಿದೀಯಾ, ಓಕೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕವ್ರಿ ಅಂದ್ರೂ ನಾವೇನು ಮಾಡಿವಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆ, ಇಬ್ಬರು ಮನಸ್ಸು ಏನಿದೆ, ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸಣ್ಣವರಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ತಪ್ಪು ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಯಾರು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪವಿತ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ಯೂರ್ ಸೋಲಿಂದ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೌಡೇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಇದು ಬಹಳ ರೇರ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂಥರ ವ್ಯಾಪಾರ, ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿವೆ, ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಥರ ನಡೆದಿವೆ. ಅವ ನಮಗೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಅವ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ absolutely wrong children. So okay, if we are helping to others we never ever expect same help from the others. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಏನೋ ಇರ್ತಾರಪ್ಪ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹೆಂಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ, ಬರೀ ಅಡ್ಡಾಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಾಡಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಹಿ ಶುಡ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸಾರೋ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ದುಃಖ ಸುಖ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಏನಿರಬೇಕು, ಫ್ರೆಂಡ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಏನು ನಿಮಗಿನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅರಿವಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವಿನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕವರು. ಯು ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಓಕೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಎಲ್ಲ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೀತಿನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸನ್ನು ಎದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋತಿರ್ತೀರಿ, ಬರೀ ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗ ಇರ್ತೀರಿ. nowadays children and in this your age it's correct, ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್. ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಹೋದಂಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಆಡಬಾರ್ದು, ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಏನೋ ಒಂದು ಮಾತು ಹೋಗ್ತೈತಿ ಬರ್ತೈತಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬರೀ ಕಚ್ಚಾಡೋದು, ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಒಂದಿನ ಏನೋಪ್ಪ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಮನೆಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೊಲಸು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು. ಓಕೆ, ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ನೌಡೇಸ್ ನೀವೇನೋ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗಿನ ರೊಕ್ಕ ತಂದು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಹೆಲ್ಪ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಏಜ್. ನೀವಿನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕವರು, ಮನಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ವಿ, ಸಪೋಸ್ ಒಬ್ಬನು ಏನು ಎರೇಸರ್ನೋ ಪೆನ್ಸಿಲ್ನೋ ತಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಗೋ ಇದನ್ನ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಟ್ಸ್ ಇನಫ್. ಓಕೆ, ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ತಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಕೊಡಬೇಕು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಸಮ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ನೇಚರ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ friend. Okay, then first time I made you to read that poem, after that I explained one by one. Now once again I am going to tell you the summary children. What summary? There was a girl, okay, sitting under the tree. What she telling to that tree? Tree ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಅವಳು, you are giving with the help of your shadow I am very fun. ಅಂದರೆ ನೀನು ಕೊಡುವಂಥ ನೆರಳಿನಿಂದ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನೀ ಹಿಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರು. ಮತ್ತು ನೀನೇನಿದ್ದಿ ಪ್ಯೂರ್ ಸೋಲ್ ಆಗಿದ್ದಿ. ಯಾಕೆ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣ್ಣು ಹರ್ಕೊಂಡ್ರು ನೀನು ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ನೀನು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ದೆನ್ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್, ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ಲೆಸ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಏನು ಸೆಲ್ಫ್ಲೆಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂದರೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀನು, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ. ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ನೀನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ. ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ಯು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಒಂದು ಗರ್ಲ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಶಿ ಈಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಟ್ರೀ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್. Please keep a finger on that line. Okay, take out your textbook. Please children, while you are watching the video, sit with the textbook. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಡಿಯೋ ವಾಚ್ ಮಾಡುವಾಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೊತೆನೆ ಕೂತಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, see here children. Friend, you give me shade from the hot summer sun. Under your shadow I have so much fun. Your fruit is so sweet and your spirit so kind.
Even when picked not in the list, do you mind? The birds are also thankful that they have a place to rest. In your tall branches, they make their snug nest. Okay? Even though you are big and we are so small, oh mighty tree, you are a true friend to us all. ನೀನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವನಿದ್ದಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೂ ನೀ ನಮಗೇನಾಗಿ ಟ್ರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ಯು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಲಿಟಲ್ ಗರ್ಲ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಸಮರಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ poem, children. What is that? Friend. What is the spelling of friend, children? Friend. Okay. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಲೆಸನ್ಸ್ ಹೆಸರು ನೆನಪಿರ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ದೇ ಡಿಡಂಟ್ ನೋ ದ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ನೇಮ್ಸ್. ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗೇ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳಾರ ಅನ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬಿಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? So children, try to learn the spellings. Okay. I hope everybody have understood this poem, children. Now we move on to the what? Exercise, nothing but a reading one. Okay. See here, children. ಈ poem ಅನ್ನ ಇವತ್ತು one page ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. It's your homework. Okay. Next, what you have to do next? After finishing this poem, now completed, I am going to send a PDF. Okay, PDF ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ನೀಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? CW ಒಳಗಡೆ ಬರಿಬೇಕು. Okay. Now look at first question, children. ಇದು ನೋಡ್ಬೇಕು. Page number 17. Page number 17 open ಮಾಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಮಾಡಿದ್ರಾ? See, where does the child have fun? Child ಎಲ್ಲಿ ಫನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಎಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಆಗಿರ್ತಿದ್ಲು? ಅಂಡರ್ ದ ಟ್ರೀ. ಓಕೆ, ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಫನ್ ಅಂಡರ್ ದ ಟ್ರೀ. ಅವಳು ಟ್ರೀ ಕೆಳಗಡೆ ಫನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೀಲ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದ್ಲಲ್ಲ, ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗ್ತಿದ್ಲಲ್ಲ. ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ, ಡಸ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಆ ಗರ್ಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಇರ್ತಿದ್ಲು? ಅಂಡರ್ ದ ಟ್ರೀ. ಓಕೆ, ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್? Tree has a kind spirit. Okay, who is thankful and why? The child and the birds are very thankful. Why? Because that birds are taking a rest in the tree and the girl is taking a shadow from the tree. So both are very thankful. Okay, where do birds make their nest? ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು? The birds make their nest in the tall branches. Okay, ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಾಂಚ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವು? ನೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವು. ನೋಡಿದಿರಾ? ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ನೆಸ್ಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಟ್ರೀ ಒಳಗೆ ಸಣ್ಣದ ಇಕ್ಕಡಿದ್ ಎಲ್ಲ ಕಸ ತಂದು ಚಂದಂಗೆ ಹಿಂಗೊಂಥರ ಪುಟ್ಟಿ ತರ ಮಾಡಿರ್ತೈತಿ. ಅದು ನೋಡಿದಿರಾ? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತೈತಿ? ಎಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲೇ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಹಿಂಗಾಗಿ ನೆಸ್ಟ್ ತನ್ನ ಚೈಲ್ಡಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಟ್ ನೆಸ್ಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೂ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ ಟು ಆಲ್? ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಟ್ರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರು? ಪ್ಯೂರ್ ಸೋಲ್ ಯಾರು? ಟ್ರೀ. Tree is a very true friend to all. Okay, these are all the question answers regarding this poem, children. Okay, next, ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು while you are writing the CW, children? See here, I think first lesson and second lesson you have completed in a CW. Now I am going to start with the third poem, that is friend. Now can write in CW, children. Very easy. ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು PDF ಕಳಿಸಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೀವು ಇದನ್ನ ಬರೆಯೋದನ್ನ CW ಒಳಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, poem third, friend. Where you are going to write this one, children? In a CW ಒಳಗೆ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, after this leave one line. First main meanings. Like this. First main meanings, second main question answers, third main what is there in your textbook, children? Nothing is there here. I will frame up, fill in the blanks and opposite words, and I will send you PDF, children. Okay, sorry for this. Just you have to put a headline like this. Okay, meanings kuda naan ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? PDF ಅಲ್ಲಿ send ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Okay, now we move on to the reading 2. What does a tree give us? Who else does a tree help? ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? What does a tree give us? Tree ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಕೊಡ್ತೈತಿ? ಜನರಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಏನು ಕೊಡ್ತೈತಿ ಅಲ್ಲೇ? while you are watching the videos, please answer to your mother or a father or a friend. ಕೇಳ್ಕೊ, ಹೇಳ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆನ್ಸರ್. ಅಮ್ಮ ಟ್ರೀ ಏನು ಕೊಡ್ತದೆ ನಮಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹೇಳ್ತೀರಾ?
ಏನು ಕೊಡ್ತೈತಿ ಟ್ರೀ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ ಓಕೆ ಸಾರಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಫ್ಲವರ್ ಓಕೆ ದೆನ್ ಟ್ರೀ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ಅ ಶೇಡ್ ನೆರಳು ಕೊಡ್ತೈತಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ fruits right these all it is giving then it is giving us a pure air ಶುದ್ಧವಾದ ಗಾಳಿನೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಉಸಿರಾಡ್ಸ್ತೀವಿ ಓಕೆ then this so much of things we are getting from the tree children okay next it gives a protection okay protection ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವಾಗ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ 1 do you know that the wood is one of the most common and is sorry children that we are getting wood from the tree also okay tree ದಿಂದ ನಾವು ಕಟ್ಟಿಗೆನ ಪಡ್ಕೊಂತೀವಿ okay activity do you know that wood is one of the most common and useful products that we get from trees it is used to make many things make a list of all those things in your house that are made of wood or wooden in them ask your parents to help you ಸರಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾವುದು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಆಗಿದೆ ನವಡೇಸ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಫೈಬರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಓಕೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಫೈಬರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿಂಡೋ ಕಟ್ಟಿಗೆದೇ ಇದೆಯಪ್ಪ ಏನೇನಿದೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ chair next sofa next divana okay next tipai these are all the things made up with the wood children okay you have to list ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ HW ದೊಳಗೆ okay the things made from the wood ಅಂತ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಹಾಕಿ ಬರಿಬೇಕು okay I think everybody will do it children next cupboards also made up of wood okay next turn page number 8 in that they have given project 1 let us discuss about it what project they have given okay see leaf printing have you ever drawn and colored a leaf what did you use you might have used a pencil crayon marker pens or watercolors what if you could draw and color the leaf without using any of this let's learn how see ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡಿದಿರಿ ನೀವು ಲೀಫ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ತೆಗೆಯೋಣ ಇವಾಗ ಲೀಫ್ ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲೀಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ರೈಟ್ ಲೀಫ್ ಇದು ಹೌದು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಕಲರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹ್ಞೂ ಮಾಡಿವಿ ಎದರಲ್ಲಿ ಕ್ರೇಯಾನ್ಸ್ಲೇನು ಮಾಡಿವಿ ವಾಟರ್ ಕಲರ್ಸ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಪೆನ್ಸಿಲೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಓಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಬೇರೆದು ನಮ್ಗೆ ಕಲರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ಏನು ನೋಡೋಣ ಲುಕ್ ಆಟ್ ನೌ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಅ ಫ್ರೆಶ್ ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫ್ ಹಿಯರ್ ಏನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗಿಡದೊಳಗಿಂದಾಗಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗಿಂದಾಗಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫ್ ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫನ್ನು ತಗೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ವೈಟ್ ಪೇಪರ್ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ಸ್ ಅ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಲೆಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಲೆಟ್ ಈ ಥರ ಅಂತ okay it's be called as a mallet and hinge kutlikke okay see here next see what they will do steps take a paper napkin and fold it in half see here children you have to take a paper napkin ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಆ ಲೀಫ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನು is here think it's a paper napkin children okay ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಫ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಲೀಫ್ ಇಡಬೇಕಂತ ಲೀಫ್ ಇಡ್ಬೇಕಂತ ಇಟ್ಟು ಇದು ಮ್ಯಾಲೆಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಜಜ್ಬೇಕಂತ ನೋಡೋಣ ಸಿಯರ್ ಟೇಕ್ ಅ ಪೇಪರ್ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಹಾಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಲೀಫ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಫೋಲ್ಡ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ಯು ಯೂಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫ್ ನಾಟ್ ಅ ಡ್ರೈ ಒನ್ ಶಿಸ್ತು ಒಣಗಿದ ಗಿಡ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಹಚ್ಚೋದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಲೀಫ್ ಇರಬೇಕು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಫ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಮಿಡಲ್ ಇಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ pound the napkin with a plastic mallet for short time pound the means hinga onchuru hinga ಮಾಡಬೇಕು okay soon you will see a green color on the napkin open the napkin up and remove the leaf you will see the print of leaf on the napkin if the leaf is stuck to napkin leave it there for a while the leaf will dry out and then come off see here ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತೆ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೇನು ಕಲರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಕಲರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಹಸಿ ಇರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ಅದು ನಾಪ್ಕಿನ್ ಅಂಟ್ಕೋತೈತಿ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದೇ ಇದ್ದು ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಮೂಡ್ತದ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಒನ್ ಮೆಥಡ್
to draw and color the leaf, children. Okay, it's regarding the friend. Okay, see children, this project you have to do at home in the extra play ತಂದು ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮಾಡ್ತೀರಾ? Do it, children. Now I am going to give you homework. What homework I am going to give you? Write one page copywriting of poem Friend. Write one page copywriting ಓಕೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಒಂದು ಪೇಜ್ ಕಾಪರೇಟಿಂಗ್ ESWಗೆ ಪೋಯಮ್ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಟ್ರೈ ಟು ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ at home. Okay, next what I am going to send the first main meaning, second main question answer, third main opposite words, filling the blanks like that. Okay, no need to get worry about the CW. I am making a PDF and I will send you very neatly. Try to write that PDF in your notebook very nicely, children. Okay, I hope everybody have understood the class. Before that, let me tell you, sorry, nothing is there after this. In the next class I am going to start with the unit 2. Okay, next 2 times I made you to read this poem. Okay, then now I am going to conclude the class, children. I hope everybody have understood the poem and also have given you homework. Whatever homework I am going to give you, you have to do in a HW. Okay, if I am going to send any PDF, you have to write that in a CW. Okay, I think everybody have understood. Meet you in the next class, children. Thank you. Have a nice day.